दाऊद कहती जे मो पर्वतगण आड़े ऊर्ध्व दृष्टि करी केउठारु मोहर साहाय्य आसीबो। से कहती मोहर साहाय्य केवल सदाप्रभुंक ठारु आसे। से जानी थिले एई जगत रे सदाप्रभु केवल तांको साहाय्य करि पारंती। आज आमे कोन प्रभुंक ऊपर निर्भर रखुछु कि जीसुंक मधुर वाक्य चला पथे साजे दीप अमरी चरण अलिभा आलोक देई जीवनर प्रतिपदे जीवनर प्रतिपदे बढ़ाए से सत्य पथ प्रदर्शिका से जे पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। प्रभु जीशु मधुर नाम रे आपन को आज पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को स्वागत करुअछि। मोर विश्वास प्रभु को दया और अनुग्रह आपन निश्चय भल थिबे। आपन नियमित आम कार्यक्रम देखुछंती शिक्षा लाभ करुछंती सेथिबे मु विशेष आनंदित। आपन को मतामत निश्चय टीवी स्क्रीन रे दिया जाइथिबा नंबर रे हमको जणाइबे। आमे आपन को फोन कॉल रा अपेक्षा रे अछु कारण आपन को कॉल आम निमंते बहुमूल्य। आपन को मध्यरु अनेक आम सहित ए दिनमान करे फोन रे जोगाजोग करुछंती समान को मु धन्यवाद दिए। जदि केही ए पर्यंत फोन करि नाहंती तेबे आज ही फोन करंतु। ए कार्यक्रम मध्य देई पुनि थरे आपन को सहित साक्षात करिवार सुयोग पाइथिबारु मु प्रभु को धन्यवाद दिए। प्रभु आपन को बहुल भावे आशीर्वाद करंतु। आमे आज मध्य गीत संहितारु अध्ययन करिबा। जेते अध्ययन करूछु सेति की नुआ नुआ विषय शिखि पारुछु। आज आमे गीत संहिता 120 रु गीत संहिता 125 पर्यंत अध्ययन करिबा। ए समस्त गीत को आरोहण गीत बोली कहा जाउथिला। सेथिर कारण हला ए गीत सब सेतेबेले गाउथिले जेतेबेले इस्राएल लोक माने पर्व पालन निमंते पृथ्वीर विभिन्न प्रांतरु जेरूसलाम को यात्रा करुथिले। सेतेबेले ई समस्त गीत गाई गाई पर्वत चढ़ुथिले। प्राय 15टी आरोहण गीत अछि। सेथिरु वर्तमान आमे प्रथम 6टी गीत प्रति दृष्टि दबा। गीत रचक कहंती जे ईश्वर आम सुरक्षाकारी अटंती। से आम नैराश्य रु सुरक्षा दियंती। से सुदृढ़ करी ठिया करंती। यदि आमे गीत 120 को आसु आमे देखु जे ताहा एक प्रार्थनार गीत। तांको प्रार्थना कौन थिला? से प्रार्थना करुछंती मिथ्यावादी ओष्टाधरु ओ प्रवंचक जीवारु मो प्राण को रक्षा करो। कारण गीत रचक जानी थिले जे तांको विरुद्ध रे अनेक अछंती जो माने समान को ओष्टाधर रे केवल मिथ्या कहंती। से प्रकार समस्या रु केवल ईश्वर आमान को रक्षा करि परिबे। अति दृढ़ विश्वासर सहित दाऊद कहंती जे मु पर्वतगण आड़े ऊर्ध्व दृष्टि करिबी केउठारु मोहर साहाय्य आसीबो। से कहंती मोहर साहाय्य केवल सदा प्रभुंक ठारु आसे। से जानी थिले एई जगत रे सदा प्रभु केवल साहाय्य करि पारंती। आज आमे आम साहाय्य पई का निकट को जाउछु का ऊपर निर्भर रखुछु। आमे कोन जानिछु जे आमान को साहाय्य केवल प्रभुंक ठारु आसीबो। आसंतु ए संपर्क रे अधिक आलोचना करिबा पूर्वरु आमे एक भक्तिमूलक गीत सुनिबा। आहे
ସରେ ତୁମ କଳୁଷିତ ଅନ୍ତର କଳୁଷିତ ଅନ୍ତର କ୍ଷମାର ନିର୍ଝର ପ୍ରେମିକ ଈଶ୍ୱର ଦୟା ତୁମ ଅପାର आहे परमेश्वर ढाली देई गला से सरुधीर आम पाप पाई रकत धार ढाली देई गला से सरुधीर आम पाप पाई रकत धार बलि देई आसନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆଜି ଆମେ ଗୀତ ସଂହିତା 120 ପର୍ବରୁ ଆମମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ଗୀତ 120ରୁ ସେହି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା ଓ ସେହି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବା ଓ ତା'ର ବାସସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା। ତେବେ ଗୀତ 120ର ପ୍ରଥମ 7 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣା ବିପଦରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ତହିଁରେ ସେ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଓଷ୍ଠାଧରରୁ ଓ ପ୍ରବଞ୍ଚକ ଜିହ୍ୱାରୁ ମୋ ପ୍ରାଣକୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ହେ ପ୍ରବଞ୍ଚକ ଜିହ୍ୱେ, ତୁମକୁ କ'ଣ ଦିଆଯିବ ଓ ତୁମ ପ୍ରତି ଅଧିକ କ'ଣ କରାଯିବ? ବୀରର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ତୀର ଓ ରୋତମ କାଷ୍ଠର ଅଙ୍ଗାର। ହାୟ ହାୟ, ମୁଁ ମେଷକରେ ପ୍ରବାସ କରେ, ମୁଁ କେଦାରର ତମ୍ବୁସମୂହ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରେ। ଶାନ୍ତି ଘୃଣାକାରୀ ଲୋକ ସହିତ ମୋ ପ୍ରାଣ ଦୀର୍ଘକାଳ ବାସ କରିଅଛି। ମୁଁ ଶାନ୍ତି ଚାହେଁ, ମାତ୍ର ମୁଁ କଥା କହିଲେ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାହାନ୍ତି। ଏହି ଗୀତଟି ମଧ୍ୟ ଅତି ଚମତ୍କାର ଗୀତ ଓ ଏହା ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ବିଶେଷତଃ ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତି ନିମନ୍ତେ। ଏହି ଗୀତର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ କହନ୍ତି ଯେ ସେ ମେଷକରେ ଓ କେଦାରରେ ବାସ କରନ୍ତି। ମେଷକ କିଏ? ଜାଫେତର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ, ଯାହାକି ଆଦିପୁସ୍ତକ 10 ପର୍ବର 2 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ଏହି ଜାଫେତଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଜାତୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଆଜି ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ବିଜାତୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛିନ୍ନଭିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଅଛି। ସେହିପରି କେଦାର ଇସ୍ମାଏଲର ସନ୍ତାନ ଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନେ ଆରବୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ତେବେ 2 ପଦରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଲେଖା ଅଛି, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଓଷ୍ଠାଧରରୁ ଓ ପ୍ରବଞ୍ଚକ ଜିହ୍ୱାରୁ ମୋ ପ୍ରାଣକୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ସେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରତିବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବା ପରି ଜଣାଯାଏ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଜିହ୍ୱା ଥିଲା। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ପରି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକ ସେପରି ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏକ କୌତୁହଳର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଜିହୁଦୀମାନେ ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ଭାଷାବାଦୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ପଥକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ସମୟରେ ସମାଲୋଚିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ତଥାପି ସେମାନେ ଏହିସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ତିଷ୍ଠି ରହିବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ଥ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଜିହୁଦୀ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଟନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ଅଶାନ୍ତି, ଚାପ, ସମସ୍ୟା, ଝଗଡ଼ା ଓ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଓ ମୋର ବିଷୟ ନେଇ କୁହାଯାଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଦଳ କେବଳ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧର ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ବାସ କଲେ। 6 ଓ 7 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଶାନ୍ତି ଘୃଣାକାରୀ ଲୋକ ସହିତ ମୋ ପ୍ରାଣ ଦୀର୍ଘକାଳ ବାସ କରିଅଛି। ମୁଁ ଶାନ୍ତି ଚାହେଁ, ମାତ୍ର ମୁଁ କଥା କହିଲେ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାହାନ୍ତି। ତାହା ବରଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ତେଣୁ ଏହା କେବଳ ସେହି ଅତୀତର ଜିହୁଦୀ ଜାତିର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ। ମାତ୍ର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଶାନ୍ତି ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଶାନ୍ତି ଅନ୍ୱେଷଣରେ ସେହି କେଦାର ଓ ମେଷକକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଜେରୁସାଲେମ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଜେରୁସାଲେମ ହେଉଛି ଶାନ୍ତିର ନଗରୀ, ମାତ୍ର ଏହା ଆଜି ସେହିପରି ନାହିଁ। ଏହା ସେହି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସମୟରେ
ଭିନ୍ନ ଥିଲା ଓ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି କ'ଣ ଆପଣ ଶାନ୍ତିର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଅଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାହାଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ। 21 ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏହି 21 ପର୍ବର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶର ପର୍ବତମାଳା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟପଟ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଯାଏ। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି ଓ ସେ ଦୂରରୁ ସେହି ଜେରୁସାଲେମର ନଗରୀର ପର୍ବତମାଳାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁଅଛନ୍ତି। ସେ ତାହାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ଗୃହରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେରୁସାଲେମ ଅଭିମୁଖେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆରୋହଣର ଗୀତ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୀତ 121 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 2 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ପର୍ବତ ଗଣ ଆଡ଼େ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଦୃଷ୍ଟି କରିବି, କେଉଁଠାରୁ ମୋହର ସାହାଯ୍ୟ ଆସିବ? ମୋହର ସାହାଯ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଆସେ। ସେ ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ସାହାଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପର୍ବତ ଗଣ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି କରୁନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି କରୁଅଛନ୍ତି, କାରଣ ତାହାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଆସେ, ମାତ୍ର ପର୍ବତ ଗଣ ଆଡ଼ୁ ନୁହେଁ। ଯେହେତୁ ସେହି ପର୍ବତ ଗଣର ଶିଖରରେ ବିଜାତୀୟମାନଙ୍କର ବେଦୀ ସବୁକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରନ୍ତି, ଯାହାକି ବିଜାତୀୟମାନଙ୍କର ଉପାସନାର ସ୍ଥଳୀ ଥିଲା। ତେଣୁକରି ଜିରିମିୟ 3 ପର୍ବର 23 ପଦରେ ଏହିପରି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଉପପର୍ବତ ସମୂହରୁ ପର୍ବତମାନର ଉପରିସ୍ଥ କୋଳାହଳରୁ ଅପେକ୍ଷିତ ଉପକାର ନିତାନ୍ତ ବ୍ୟର୍ଥ। ନିତାନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଇସ୍ରାଏଲର ପରିତାଣ ଅଛି। ଏହି ଭାବ ସେହି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କର ଗୀତରେ ଫୁଟି ଉଠୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ କି ସେ ଜେରୁସାଲେମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଥିଲେ। ଗୀତ 121ର 3 ଓ 4 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ତୁମ୍ଭ ଚରଣକୁ ବିଚଳିତ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଦେଖ, ଯେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେ ଘୁମାଇବେ ନାହିଁ କି ନିଦ୍ରା ଯିବେ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଗୀତ 121ର 6ରୁ 8 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଦିବସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ରାତ୍ରିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ତୁମକୁ ଆଘାତ କରିବ ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ଅମଙ୍ଗଳରୁ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ସେ ତୁମର ପ୍ରାଣକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଅଦ୍ୟାବଧି ସଦାକାଳ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ବାହାରି ଯିବାର ଭିତରେ ଆସିବାର ରକ୍ଷା କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଓ ମୋତେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଶକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ପର୍ବତଗଣ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ସାହାଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି କରୁଅଛନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କର ରକ୍ଷକ। ପିତର ଏହା ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ପରିତାଣ ଶେଷ କାଳରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଅଛି, ସେଥିନିମନ୍ତେ ତୁମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ହେଉଅଛ, ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ପିତର 1 ପର୍ବର 5 ପଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଅଛି। ପନିପରିବା ବା ଫଳକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାର 2ଟି ଉପାୟ ରହିଅଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଚିନି ଓ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ସିରକା। ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ 2ଟି ଉପାୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଚିନିରେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଅତି ଉତ୍ତମ ମିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ। ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ସିରକାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ତାହା ନିଜ ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରେ। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଜେରୁସାଲେମ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି ଓ ସେ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ପର୍ବତଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଉଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ପଥ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାନ୍ଥଶାଳା ନଥିବାରୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ। ତାହା କେତେ ଚମତ୍କାର ଭରସାଜନକ ଅଟେ, କାରଣ ଗୀତରଚକ କହନ୍ତି, ମୋହର ସାହାଯ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଆସେ। ଏହି ବିଷୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଅଛି। ହିତୋପଦେଶ 3 ପର୍ବର 26 ପଦ କହେ, ଯେହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି ହେବେ, ସେ ତୁମ୍ଭର ପାଦ ଫାନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଗୀତ ସଂହିତାର 37 ପର୍ବର 24 ପଦ କହେ, ସେ ପତିତ ହେଲେ ଭୂମିଶାୟୀ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ତାହାକୁ ଧରି ରଖନ୍ତି। ସେହିପରି 1 ସାମୁଏଲ 2 ପର୍ବର 9 ପଦରେ ହାନ୍ନା କହିଲେ, ସେ ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚରଣ ରକ୍ଷା କରିବେ, ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟମାନେ ଅନ୍ଧକାରରେ ନୀରବ କରାଯିବେ, ଯେହେତୁ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ବଳରେ ଜୟୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଆମେ ନୂତନ ନିୟମରେ ଜିହୁଦା 24 ଓ 25 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଥିବାର ପାଠ କରୁ, ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ଖଳନରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଆପଣା ଗୌରବ ସମ୍ମୁଖରେ ମହାନନ୍ଦରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରୂପେ ଉପସ୍ଥିତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ, ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଗୌରବ, ପ୍ରତାପ, ପରାକ୍ରମ ଓ କର୍ତ୍ତାପଣ ଅନାଦିକାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତାହାଙ୍କର। ଆମେନ୍। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ଥ। ସେ ଇସ୍ରାଏଲର ରକ୍ଷକ ଓ ଆଜି ତାହାଙ୍କ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କର ରକ୍ଷକ।
ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିନ ଓ ରାତ୍ରିରେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସେ ଢୁଳାନ୍ତି ନାହିଁ କି ନିଦ୍ରା ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେହି ଯାତ୍ରାରେ ରାତ୍ରିରେ ଶୟନ କଲେ ଓ ଅଜଣା ଦେଶରେ ସେହି ପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିଶ୍ରାମ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଶୟନ କରିନଥିଲେ। ସେ ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥିଲେ। ଲେଖା ଅଛି, ଦିବସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ରାତ୍ରିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ତୁମ୍ଭକୁ ଆଘାତ କରିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ କେତେକ ଋତୁରେ ଯାତ୍ରା କଲେ ଯେତେବେଳେ କି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ଥିଲା। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଜାଣେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେତେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ କହନ୍ତି ଯେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟର ସେହି ପ୍ରଖର ଉତ୍ତାପରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ରାତ୍ରିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଷୟରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇପାରେ? ତେବେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣେ ନା ତାହା କ'ଣ ବୁଝାଏ। ମାତ୍ର ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣେ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତାପରୁ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଆମେ ଗୀତ 122 ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏହି ପର୍ବରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ସେହି ଜେରୁସାଲେମର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବାର ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା। ଗୀତ 122 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 4 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଆସ ଆମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯାଉ। ଏହି କଥା ଲୋକମାନେ ମୋତେ କହିବା ବେଳେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲି। ହେ ଜେରୁସାଲେମ, ତୁମ୍ଭ ଦ୍ୱାର ଭିତରେ ଆମମାନଙ୍କ ଚରଣ ଠିଆ ହେଉଅଛି। ହେ ଜେରୁସାଲେମ, ତୁମ୍ଭେ ସୁସଂଯୁକ୍ତ ଏକ ନଗର ତୁଲ୍ୟ ନିର୍ମିତ ହୋଇଅଛ। ଗୋଷ୍ଠୀବର୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀବର୍ଗ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ପ୍ରତି ସାକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେଠାରେ ଆରୋହଣ କରନ୍ତି। କ୍ଲାନ୍ତ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଅନେକ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ଶେଷରେ ତାହାଙ୍କର ସେହି ପ୍ରିୟ ଜେରୁସାଲେମ ନଗରୀର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ଉଭା ହୋଇ ସେହି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ସେହି ଆନନ୍ଦର ସ୍ୱର ବାହାରି ଆସେ, ଆସ ଆମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯାଉ। ଏହି ଗୀତଟି ମଧ୍ୟ ଭାବବାଣୀ ଆକାରରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଜାତି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା କରିବାର ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଯାହାକି ସେହି 1000 ବର୍ଷର ଶାନ୍ତିରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସେମାନଙ୍କର ନଗରରୁ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। ହୋସେୟ 3 ପର୍ବର 4 ଓ 5 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଏହିପରି ପାଠ କରୁ, କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସନ୍ତାନଗଣ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜହୀନ, ଅଧିପତିବିହୀନ, ଯଜ୍ଞହୀନ, ସ୍ତମ୍ଭହୀନ ଓ ଏଫଦ ଅବା ଠାକୁରହୀନ ହୋଇ ରହିବେ। ତହିଁଉତାରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସନ୍ତାନଗଣ ଫେରିଆସିବେ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଓ ଆପଣମାନଙ୍କର ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବେ। ଆଉ ଶେଷ କାଳରେ ସେମାନେ ଭୟଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହର ନିକଟକୁ ଆସିବେ। ତେଣୁକରି ଏହା ଏକ 1000 ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଜେରୁସାଲେମ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଭକ୍ତ ଏହାକୁ ଏହିପରି ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତି, ଏକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ନଗର ଯାହାକି କେବଳ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟରେ, ମହାନତାରେ, ବିସ୍ତୃତ ସୀମାରେଖାରେ ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତାରେ ମହାନ ନୁହେଁ, ସେଥିସହିତ ଆତ୍ମିକତାରେ ମଧ୍ୟ ମହାନ। ତାହାର ଯୁଦ୍ଧର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଅଛି। ସେ ଆଉ ଆଘାତ ବା ବିପଦଜନକ ଆକ୍ରମଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସେହି 1000 ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ ସମୟର ଜେରୁସାଲେମ ନଗରୀ। ଏହି ଗୀତମାନଙ୍କରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ସେହି ମନ୍ଦିର ସିଓନ ପର୍ବତକୁ ଦୃଷ୍ଟି କରିବାର ଓ ଶେଷରେ ଜେରୁସାଲେମର ସୁରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଛିଡ଼ା ହେବାର ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା। ଗୀତ 123 ପର୍ବଟି ଏକ ଭରସାର ଦୃଷ୍ଟି, କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସନ୍ତାନଗଣ ସେହି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭରସାର ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଫେରାଇଲେ, କାରଣ ମନ୍ଦିରଟି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା ସ୍ଥାପନର ସ୍ଥାନ ଥିଲା। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୀତ 123 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ହେ ସ୍ୱର୍ଗ ପବିଷ୍ଟ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଆଡ଼େ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଦୃଷ୍ଟି କରେ। ଦେଖ, ଯେପରି ଦାସମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ସେମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତାର ହସ୍ତକୁ ଓ ଦାସୀର ଚକ୍ଷୁ ଆପଣା କର୍ତ୍ରୀର ହସ୍ତକୁ ଅନାଏ, ସେପରି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ତାହାଙ୍କୁ ଅନାଇଥାଏ। ଗୀତରଚକ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ହସ୍ତକୃତ ମନ୍ଦିରରେ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବାସ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ସହଭାଗିତାର ସ୍ଥଳ। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ କରି ରଖାଯାଇ ନପାରେ, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ।
ସର୍ବଦର୍ଶୀ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱର। ତେବେ ସମାଲୋଚକ ଭୁଲ କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ କହନ୍ତି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ସଦାପ୍ରଭୁ ଜିହୋବାଙ୍କୁ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ବିଚାର କରେ, ଯେ କି ସେମାନଙ୍କର ଜେରୁସାଲାମରେ ଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ବାସ କଲେ। ଗୀତରଚକ ଏହା ଅତି ପରିଷ୍କାର ଭାବେ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏ ପ୍ରକାର କୌଣସି ବିଷୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲା। ସେ ତାହାଙ୍କୁ ଏହିପରି ସମ୍ବୋଧନ କରେ, ହେ ସ୍ୱର୍ଗୋପବିଷ୍ଟ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଆଡ଼େ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଦୃଷ୍ଟି କରେ। ତେବେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏହା ତାହାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଦୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାଳନା ଦିଏ, ଏହା ଜାଣି ଯେ ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗରେ ବାସ କରନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଥିଲା କେବଳ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଯାହା ଦେଇ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହଭାଗିତା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁଥିଲା। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୀତ 123 ପର୍ବର 2 ଓ 3 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଦେଖ ଯେପରି ଦାସମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତାର ହସ୍ତକୁ ଓ ଦାସୀର ଚକ୍ଷୁ ଆପଣା କର୍ତ୍ତୀର ହସ୍ତକୁ ଅନାଏ, ସେପରି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ତାହାଙ୍କୁ ଅନାଇଥାଏ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟାକର, ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟାକର, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅବଜ୍ଞାରେ ଅତିଶୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛୁ। ଜଣେ ଜଣକର ଅଧୀନରେ କାମ କରିବା ସମୟରେ ସମୟକୁ ଓ ତାହାର କର୍ତ୍ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟି କରି କାମ କରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ କେତେଜଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କରି ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ? ମାତ୍ର ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦାସର୍ବଦା ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥାନ୍ତି ଓ ଦୟା କରନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଜଗତରେ ତୁଚ୍ଛୀକୃତ ହୋଇ ଆସିଅଛନ୍ତି ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ତଥା ଦୟା ଭିକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ, କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି। ଏହାପରେ 4 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସୁଖଶାଳୀମାନଙ୍କ ଉପହାସରେ ଓ ଅହଙ୍କାରୀମାନଙ୍କ ଅବଜ୍ଞାରେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଅତିଶୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସିଅଛି, ଯାହାକି ଭରସାର ଚକ୍ଷୁ। ସେମାନେ ଜଣକ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଅଛନ୍ତି ଯେ କି ସ୍ୱର୍ଗରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଆଜି କ'ଣ ଆମେ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗୋପବିଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କରୁ କି? ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଗୀତ 124 ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏହା ଏକ ଐତିହାସିକ ଗୀତ। ଗୀତ 123 ଯେପରି ଭରସାର ଚକ୍ଷୁ ହିସାବରେ ଭବିଷ୍ୟତର ବିଷୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରେ, ସେପରି ଗୀତ 124 ପର୍ବ ଅତୀତର ଚକ୍ଷୁ ହିସାବରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଅତୀତ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହର ବିଷୟକୁ ସମୀକ୍ଷା କରେ। ଗୀତ 124 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 3 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେବେ ଆମମାନଙ୍କର ସପକ୍ଷ ହୋଇ ନଥାନ୍ତେ, ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ଉଠିଲା ବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେବେ ଆମମାନଙ୍କର ସପକ୍ଷ ହୋଇ ନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଆମମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନଙ୍କ କୋପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବାବେଳେ ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଜୀବ ଗ୍ରାସ କରିଥାନ୍ତେ। ଇସ୍ରାଏଲ ସେମାନଙ୍କର ଅତୀତର ଇତିହାସକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅସୀମ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ହେଜ କଲେ, କାରଣ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ କଢ଼ାଇ ଆଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ଥ କରାଇଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏହାପରେ 4 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତେବେ ଜଳରାଶି ଆମମାନଙ୍କୁ ମଗ୍ନ କରିଥାନ୍ତା, ସ୍ରୋତ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଉପର ଦେଇ ଯାଇଥାନ୍ତା। ଏହି ସମସ୍ତ ସେହି ସୁଫ୍ ସାଗରର ଜଳକୁ, ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀର ଜଳକୁ ଓ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତିର ଜଳକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଏ, ଯାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସେମାନେ ଅନେକ ଥର ଗତି କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ତଥାପି ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ। ଏହାପରେ 124 ପର୍ବର 6 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଦନ୍ତକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି କଢ଼ାଇ ଆଣିଅଛନ୍ତି। ଏହାପରେ 8 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀର ନିର୍ମାଣକର୍ତ୍ତା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଆମମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଥାଏ। ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ତାହାଙ୍କର ଉପାସନା କରୁଅଛନ୍ତି, ଯେ କି ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀର ନିର୍ମାଣକର୍ତ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ କାହାର ଉପାସନା କରୁଅଛୁ? ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ 125 ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏହି 25 ପର୍ବରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ସିଓନ ପର୍ବତକୁ ଦେଖନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ସେହି ଭବିଷ୍ୟତର ଦିନ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ହୁଏ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଏହି ବିଷୟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁଗକୁ ନେଇ କହିପାରିବା, ଯାହାକି ଫିଲିପି 1 ପର୍ବର 6 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ସାଧନ କରି ସିଦ୍ଧ କରିବେ, ଏହା ତ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ତେଣୁ ଏହି ଗୀତଟି ଏକ ସୁରକ୍ଷାର ଗୀତ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟ ନେଇ ଭାବଣୀ ପ୍ରକାଶ କରେ। ତେବେ 125 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଟଳ ଓ ନିତ୍ୟସ୍ଥାୟୀ ସିଓନ ପର୍ବତ ତୁଲ୍ୟ। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଅଛନ୍ତି, ଏପରିକି ଦେଶ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆସି ଜିହୁଦାର ପର୍ବତମାଳାକୁ ଦେଖନ୍ତି। ଏହାପରେ ସେମାନେ ଜେରୁସାଲେମର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଥିବା ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଦେଖନ୍ତି। ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ସିଓନ ପର୍ବତକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି।
यापर गीत 125 पर्वर 2 पदरे लेखा अछि, जेपरि जेरुसालेमर चतुर्दिगरे पर्वतमान थाए सेपरि आजिठारु सदाकाल सदा प्रभु आपणा लोकमानकर चतुर्दिगरे थांती। यह एक चमत्कार गीत और आशीर्वादजनक। प्रभु प्रत्येक आशीर्वाद करंतु। मोर विश्वास आज कार्यक्रम आपन को निश्चय भल लगी और आपन आत्मिक जीवन रे उपकृत होइथिबे। आमे लक्ष्य कलु जे आम सुरक्षाकारी परमेश्वर से निद्रा जानती नहीं कि ढुलांती नहीं, आमको रक्षा करने निमंते सदा जाग्रत अटंती। से परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वीर निर्माणकारी अटंती। आमे कौन तांकठारे विश्वास करूछु कि से कौन आम आशा और भरोसा अटंती कि आमे लक्ष्य कलु जे से माने जेरुसलाम मंदिर को जीवा समय रे आनंद करुछंती, कारण सेठारे ईश्वर को उपस्थिति अच्छी। विश्वासी मान सहभागिता मध्य से माने ईश्वर उपासना करिवे, तांकठारे आनंद करिवे, तांको प्रशंसा करिवे। आमे कौन ईश्वर को उपस्थिति मध्य को जीवा समय रे तांको गौरव करुछु, तांको महिमा करुछु, तांको उच्चीकृत करुछु। आम सुरक्षा कौन पिता ईश्वर ठारे अछि कि आमे कौन तांकठारे भरोसा रखिछु कि। आज तो आम समय शेष है। परवर्ती कार्यक्रम पुणी आपण सहित साक्षात हो, किंतु विदाय नवा पूर्व आसंतु प्रार्थना करिबा। अत्यंत दयालु प्रेम प्रभु, आमी तुम धन्यवाद करुछु, तुम प्रशंसा तुम स्तुति वंदना करुछु, कारण तुम्हें आम मानकर प्रार्थना श्रवणकारी ईश्वर। प्रभु तुम्हें एक कथा आम मान को कहिल जे तुम्हें आम मान को रक्षा करिबा पई हाँ प्रभु सदा जाग्रत। जे इस्राएल को रक्षा करती से निद्रा जानती नहीं कि घुमाती नहीं। हाँ प्रभु तुम्हें आम मान को रक्षा करिबा पई सदा जाग्रत, सेथिबा आमे तुमर गौरव करूछु। प्रभु आम साहाय्य केवल तुम ठारू आसिथाए। आमे जेपरि प्रभु तुम आड़ को दृष्टिपात करिबु, जीवन समस्या मध्य दुख मध्य नैराश्यता मध्य आमे तुम प्रति दृष्टिपात करिबु। से अनुग्रह तुम्हें आम मान को दान कर। आम मानकर सकल भार तुम्हें बहन कर प्रभु। सब प्रकार अमंगल रक्षा कर। तुम्हें आम मान प्रार्थना शुणिल उत्तर दल बोली धन्यवाद दे यही प्रार्थना आम मान निमंते प्राण दे प्रिय जीशु नाम मागिलु, आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपन को आशीर्वाद करंतु। गत प्रश्नर उत्तरटी होछि ए प्रभु जीशु। आजिर प्रश्नटी होछि किए हस्तकृत मंदिर रे बास करंती नहीं। ए याजक, बी पालक, सी ईश्वर, डी फारुसी। ए प्रश्नर उत्तर आसंता काली संध्या 6टा मध्यरे ऑप्शन ए, बी, सी, डी मध्यरु सठिक उत्तर बाछि आपनक नाम और संपूर्ण ठिकाना सहित 9777221415 फोन नंबर रे SMS किंबा WhatsApp द्वारा जणाइबाको अनुरोध। जदि आपनको आम कार्यक्रम भल लगुची तेबे 044490812996 रे मिस्ड कॉल दे विजय होई परिबे। गत सप्ताहर विजय दर्शक बंधु हेले भुवनेश्वर आंजेलिना नायक और परिवार।